And last principle is safer chemistry for accident prevention. According to this principle, we have to develop chemical processes that are safe and minimize the risk of accidents. As we know, in case of industrial processes, the reactants are poisonous, explosive, or corrosive. Sometimes the reaction is carried out at high temperature and pressure. That may causes explosion, that may catches fire, emission, and serious accidents may takes place. हे प्रिन्सिपल वाचलं की आपल्या डोळ्यासमोर येते ती भोपाळ गॅस दुर्घटना. या दुर्घटनेमध्ये सायनाईड नावाच्या विषारी गॅसची गळती झाली आणि हजारो लोक त्याच्यामध्ये मरण पावले. अशा इंडस्ट्रियल ॲक्सिडेंटच्या घटना अधूनमधून आपल्याला ऐकायला मिळत असतात, वाचायला मिळत असतात. सो टू अवॉइड ॲक्सिडेंट्स वी हॅव टू यूज द केमिकल्स विच आर सेफर. टू अवॉइड एक्सप्लोजन्स वी शुड यूज नॉन व्होलाटाईल liquids and solid substances instead of gaseous substances. One example that illustrates this 12th principle is the extraction of gold. In old days, for the extraction of gold, diborane and benzene is used. This diborane is highly toxic and inflammable. Inflammable means which catches fire, and benzene, which we know that it is carcinogenic, that is cancer causing. These two substances, they are harmful for human beings. So instead of these two, nowadays we use sodium borohydride, that is NaBH4, which is more safer than diborane and benzene. Thus use of NaBH4 provides safer way for the extraction of gold. This is all about 12th principle of green chemistry. I think these 12 principles of green chemistry will change whole world's approach towards nature in positive way. Now the next point is, what is the role of green chemistry? First point, it recognizes that the earth does have a natural capacity for dealing with much of the waste and pollution that society generates every day. When that capacity is exceeded, life on earth will become unsustainable, and we should not wait for that dangerous day. याचा अर्थ आपण लक्षात घेतला पाहिजे की पृथ्वीची पोल्युशन किंवा वेस्ट मटेरियल धारण करण्याची जी क्षमता आहे ती संपत चाललेली आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता आपल्याला दृश्य स्वरूपात दिसायला लागलेले आहेत. तेव्हा ग्रीन केमिस्ट्रीच्या या 12 प्रिन्सिपल्सचा आपण सगळ्यांनीच बारकाईनं पालन केलं पाहिजे. सेकंड रोल इज इट प्रमोट्स इनोव्हेटिव्ह केमिकल टेक्नॉलॉजीज दॅट रिड्यूस ऑर इलिमिनेट द यूज ऑर जनरेशन ऑफ हजार्डस सबस्टान्सेस इन डिझाईन, मॅन्युफॅक्चर अँड यूज ऑफ केमिकल प्रॉडक्ट्स. Third role, it helps to reduce capital expenditure to prevent pollution. And the next role is it incorporates pollution prevention practices in the manufacture of chemicals and promotes pollution prevention and industrial ecology. Next is green chemistry is a new way of looking at chemicals and their manufacturing processes to minimize any negative environmental effects. That is, it gives new and broad view to save environment and earth. Green chemistry also helps to protect the presence of ozone in stratosphere, essential for the survival of life on the earth. And lastly, it is useful to control greenhouse effect, which we called as a global warming. In short, we can say that think globally and act locally. At the end of green chemistry, one may believe that green chemistry not only a solution to all environmental problems, but the most fundamental approach to prevent pollution and to preserve nature, to bring sustainable development. We are going to emerge into nanochemistry. Nanochemistry has tremendous scope and importance in future. To know the importance of nanochemistry, firstly watch the video
based on nanotechnology. If you have seen the video, we will start our first point from nanochemistry, that is introduction to nanochemistry. Nowadays, the whole world is in lockdown due to a very tiny virus, that is coronavirus. This virus is a nanomaterial. Due to this virus, we know the meaning of nano very well. On the background of COVID-19 epidemic, everyone eagers to know about nanochemistry. Let us now think about some questions which belongs to our day-to-day life. The answers of these questions will help you to know the nanochemistry. Firstly, see these questions. First question is, why blades are so sharp? Second question, does dirt-free clothes are possible? Third one, which nanotechnology based materials we use in our daily life? And fourth one, do you think we are living in nano world? Think a while, then we will go further. यातल्या एका प्रश्नावरती आपण विचार करूया. पहिला प्रश्न आहे, व्हाय ब्लेड्स आर सो शार्प? कोणत्याही ब्लेडचं पातं तीक्ष्ण का असतं? कारण त्या ब्लेडच्या पात्याच्या कडांवरती प्लॅटिनमसारख्या मेटलच्या नॅनो पार्टिकलचा त्या ठिकाणी थर दिलेला असतो आणि त्याच्यामुळं त्या ब्लेडच्या पात्याला धार आलेली असते. ही शास्त्रीय माहिती आपल्याला माहिती नसते. आपल्याला मग पातं धारदार असतं हे माहिती असतं, पण त्याच्या पाठीमागचं शास्त्रीय कारण आहे त्याच्यावरती आपण विचार केलेला नसतो. ब्लेडच्या पात्यावरती असणारा पार्टिकल हा नॅनो पार्टिकल आहे. दुसरा क्वेश्चन आहे, डज डर्ट फ्री क्लॉथ्स आर पॉसिबल? आता घाण न होणारे कपडे अस्तित्वात येतील का? आता कपडे घाणच झाले नाहीत, त्याच्यावर धूळ बसली नाही, तर ते धुण्याचाही प्रश्न येणार नाही. म्हणजे कमळाचं पान जसं चिखलात राहून सुद्धा स्वच्छ राहतं, त्या पद्धतीनं न मळणारं कापड नॅनो टेक्नॉलॉजीमुळं तयार होऊ शकतं. पुढचा प्रश्न आहे, विच नॅनो टेक्नॉलॉजी बेस्ड मटेरियल्स वी यूज इन अवर डेली लाईफ? या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं झालं तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा सांगावं लागेल ते डिजिटल स्क्रीन. जिथं आपण टच स्क्रीनचा वापर करतो अशी सगळी साधनं त्याच्यामध्ये सांगता येतील. त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला सांगता येईल ते म्हणजे पहिला मोबाईल, लॅपटॉप, टचस्क्रीननं ऑपरेट होणारे सगळे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस जे आहेत ती याचं उदाहरण सांगता येतील. यानंतरचा चौथा क्वेश्चन आहे, डू यू थिंक वी आर लिव्हिंग इन नॅनो वर्ल्ड? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र तुम्ही पूर्ण टॉपिक शिकून झाल्यानंतर द्यायचं आहे. हा टॉपिक तुम्ही स्टडी करत असताना कॅन यू रिकॉल या चौकटीमध्ये जे प्रश्न दिलेले आहेत ते तुमच्या पूर्वज्ञानावरती आधारित असणारे असे प्रश्न आहेत. त्याच्यावरती तुम्ही थोडासा विचार करायचा आहे. त्याशिवाय डू यू नो ही एक चौकट तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी दिलेली आहे. त्या चौकटीमध्ये जे तुम्हाला माहिती सांगितलेली आहे ती तुम्ही वाचायची आहे. त्या माहितीवरती तुम्हाला प्रश्न येणार नाही आहे, पण ती माहिती तुमचा केमिस्ट्रीमधला इंटरेस्ट वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ॲडिशनल अशी ती इन्फॉर्मेशन असणार आहे, तीसुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी वाचायची आहे. याशिवाय या टॉपिकमधल्या कन्सेप्ट समजून घेत असताना तुम्ही इंटरनेट माय फ्रेंड या चौकटीतल्या वेबसाईटशी सुद्धा मैत्री करायची आहे. आणि मग अशा पद्धतीनं आपण सगळा टॉपिक पूर्ण केल्यानंतर तुम्हीच ठरवायचं आहे की आपण नॅनो केमिस्ट्रीच्या जगामध्ये राहतो किंवा नाही. Now see the meaning of nano. Nano is a Greek word which means dwarf. But in actual case, nano is even smaller than the dwarf. This word we use for a very, very, very small material which we called as a micromaterials. And the size of such micromaterials is given in nanometers. Now, what is mean by nanometer? Nanometer is 1 billionth of meter. That means 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. म्हणजे नॅनोमीटर हा मीटरचा 1 अब्जावा भाग म्हणता येईल. किंवा हेच आपल्याला असं सांगता येईल की जर समजा तुमच्याकडे 100 कोटी रुपये आहेत तर त्यापैकी 1 रुपया म्हणजे 1 नॅनोमीटर असं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. तर एवढं सूक्ष्म असणारं हे नॅनो परिमाण आहे. नंतर पुढची कन्सेप्ट आहे नॅनोमीटर स्केल. इट इज डिफाइन्ड ॲज अ लेंथ स्केल ॲप्लिकेबल टू 1 to 100 नॅनोमीटर.
This nanomaterial scale, it is used to measure the size of nanomaterials that may be microorganisms, that may be natural materials, or any devices that are man-made. Here we have used the word microorganism. Microorganism means the organisms which we cannot see with our naked eyes. All micromaterials, they are not always nanomaterials. The nanomaterials are those whose size measures in between 1 to 100 nanometer. They are called as nanomaterials. For example, DNA and our coronavirus, they are the nanoorganisms. Now tell me, what is the size of coronavirus? As I have told you that it is a nanovirus, that means its size, it will measure in between 1 to 100 nanometer. This is clue for you. Now to understand nanometer scale, we have to observe the figure 16.1 and 16.2. From these two figures, we can compare some macro materials with some micro and nanomaterials. Here, tennis ball and human hair we can see with our eyes, but bacteria, virus, some cancer cells, red blood cells, DNA, these we cannot see with our naked eyes. Similarly, on right hand side, we can observe some nanomaterials like carbon nanotubes, quantum corals, because these are micro materials, and the human eye cannot see anything smaller than 40 microns. Microns means micrometer, which is represented by letter mu. The relation between meter, decimeter, centimeter, millimeter, micron, that is micrometer, nanometer, and angstrom, it is given in the square block. By using this relation, that is 1 meter is equal to 10 decimeter is equal to 100 centimeter is equal to 1000 millimeter is equal to 10 raised to 6 micron is equal to 10 raised to 9 nanometer is equal to 10 raised to 10 angstrom unit. One can mutually convert these units. आता तुम्ही फिगर नंबर 16.1 पहा. यामध्ये वॉटर मोलिक्यूलचा साईज दाखवलेला आहे 0.1 नॅनोमीटर, ग्लुकोज मोलिक्यूलचा साईज दाखवलेला आहे 1 नॅनोमीटर, अँटीबॉडीचा 10 नॅनोमीटर, व्हायरसचा 100 नॅनोमीटर, बॅक्टेरिया 1000 नॅनोमीटर, कॅन्सर सेलचा साईज आहे 10,000 नॅनोमीटर आणि टेनिस बॉलचा जो साईज आहे 10 कोटी नॅनोमीटर एवढा दाखवलेला आहे. आता आपल्याकडं नॅनोमीटर आणि मायक्रॉनमधलं रिलेशन आहे, तर त्याचा वापर करून तुम्हाला नॅनोमीटरचं मायक्रॉनमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. ते कन्व्हर्जन केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की यामधलं फक्त आपण टेनिस बॉल हा उघड्या डोळ्याने बघू शकतो. बाकी सगळं कॅन्सर सेलपासून वॉटर मॉलिक्यूलपर्यंत आपण त्यातलं कोणतीही गोष्ट आहे ते आपण डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, कारण या सगळ्या मटेरियलचा साईज जो आहे तो बिलो 40 मायक्रॉन इतका सूक्ष्म आहे. आता दुसऱ्या चित्रामध्ये दिसणारी अँट, डस्ट माईट, ह्युमन हेअर आणि रेड ब्लड सेल जे आहेत त्यांचे जे सायझेस दिलेले आहेत ते तुम्ही मायक्रॉनमध्ये असतील किंवा मिलीमीटरमध्ये असतील ते नॅनोमीटरमध्ये कन्वर्ट करून घ्या. त्यांच्यातलं इंटर रिलेशन आता तुम्हाला माहिती आहे. त्यावरून तुम्हाला दोन्ही चित्रातल्या नॅनो मटेरियल या संकल्पनेत येणाऱ्या वस्तू कोणकोणत्या हे आता तुम्हाला सांगता येईल. ज्यांचा साईज 1 ते 100 नॅनोमीटर याच्या दरम्यान आहे ते सगळे नॅनो मटेरियल. म्हणजे पहिल्या फिगरमध्ये बघितलं तर ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूलपासून व्हायरसपर्यंत ग्लुकोज, अँटीबॉडी आणि व्हायरस हे तिन्ही नॅनो मटेरियलमध्ये येतील. आणि वॉटरचा जो मॉलिक्यूल आहे तो त्याच्याही पेक्षा सूक्ष्म, म्हणजे अँगस्ट्रॉम हे जे युनिट वापरलेलं आहे आपण ते त्याला आपण वापरू शकतो, तो खूप सूक्ष्म आहे त्याच्यापेक्षा. तर दुसऱ्या चित्रामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर DNA आहे, कार्बन नॅनो पार्टिकल, क्वांटम कोरल हे जे आहेत ते नॅनो पार्टिकलमध्ये, नॅनो मटेरियलमध्ये येतात. नॅनोमीटर स्केलवरती आधारित असणारे एक्झाम्पल्स तुम्हाला होमवर्क पेजवर दिलेले आहेत, ते तुम्ही सोडवून बघायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला पुढची कन्सेप्ट बघायची आहे ती म्हणजे व्हॉट इज अ नॅनो मटेरियल.
आताच आपण नॅनोमीटर स्केल ह्या तिन्ही संकल्पना आपण समजून घेतलेल्या आहेत. यानंतर आपल्याला आता बघायचं आहे की नॅनो मटेरियल कुणाला म्हणायचं. The material having at least one dimension is in the range of nanometer scale. That is, in between 1 to 100 nanometer, that material is called as nanomaterial. For example, carbon nanotubes. या कार्बन नॅनोट्यूबचं डायमीटर जो आहे तो आहे 2 नॅनोमीटर. दुसरं उदाहरण सांगता येईल क्वांटम कोरल, ज्याचं डायमीटर आहे 14 नॅनोमीटर. तसंच नॅनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नॅनो वायर्स, हे सगळे एक्झाम्पल आहेत ते नॅनो मटेरियलचे एक्झाम्पल्स आहेत. याच्याशिवाय आत्ताच आपण नॅनोमीटर स्केल समजून घेताना फिगर 16.1 आणि 16.2 आपण रेफर केलेला आहे. या फिगरमध्ये डोळ्याला न दिसणारे काही जैविक घटक दाखवलेले आहेत. ते सगळेच्या सगळे काही नॅनो मटेरियल नाहीत. ज्यांची साईज 1 ते 100 नॅनोमीटरमध्ये येते तेवढ्यांनाच आपण नॅनो मटेरियल असं म्हणणार आहे. उदाहरणार्थ DNA जो साईज आहे त्याचा डायमीटर आहे 2 ते 12 नॅनोमीटर, किंवा तुमचा अँटीबॉडीचा साईज आहे 10 नॅनोमीटर, व्हायरसचा साईज आहे 100 नॅनोमीटर, ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं साईज आहे 1 नॅनोमीटर. म्हणून हे सगळे मटेरियल जे आहेत त्यांना आपण नॅनो मटेरियल म्हणणार आहोत. तर वॉटरचा साईज मीटरपेक्षा कमी आहे, 0.1 नॅनोमीटर आहे, म्हणून त्याला आपण नॅनो मटेरियल असं म्हणणार नाही. तसंच बॅक्टेरिया, कॅन्सर सेल असतील, RBCs असतील, हे आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत, पण त्याला आपण नॅनो मटेरियल म्हणणार नाही. त्यांना आपण मायक्रो मटेरियल असं म्हणू, कारण त्यांचा जो साईज आहे तो 100 नॅनोमीटरपेक्षा जास्तीच आहे, म्हणून त्यांना आपण मायक्रो मटेरियल म्हणणार आहोत, नॅनो मटेरियल म्हणणार नाहीत. कारण आपण नॅनो मटेरियलची डेफिनेशनच केलेली आहे की द मटेरियल हॅविंग ॲटलिस्ट वन डायमेन्शन इज इन द रेंज ऑफ नॅनोमीटर स्केल, दॅट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नॅनोमीटर. याचाच अर्थ नॅनो मटेरियल्स आर लार्जर दॅन सिंगल ॲटम बट स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया अँड सेल्स. नाऊ वी हॅव टू सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॅनो मटेरियल्स. The first character of nanomaterials is they have unique optical, structural, thermal, catalytic, magnetic and electrical properties. या नॅनो मटेरियल्सला युनिक म्हणजे विशिष्ट असं ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कॅटॅलिटिक, मॅग्नेटिक आणि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज असतात. म्हणजे काय, त्यासाठी आपण काही उदाहरणं बघूयात. उदाहरणार्थ सोन्याचा रंग आपल्याला माहीत आहे, सोनं हे पिवळ्या रंगाचं असतं, पण सोन्याचे जर तुम्ही नॅनो पार्टिकल कन्सिडर केले तर ते नॅनो पार्टिकलचा रंग तुम्हाला गर्द लाल रंगाचा असलेला दिसतो. सोन्याचा रंग ही त्याची ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आहे. तर या पद्धतीनं आपल्याला हा रंग बदल का झालेला दिसतो, कारण नॅनो स्केलवरती मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात आणि त्या युनिक अशा असतात ज्या बल्क मटेरियलपेक्षा वेगळ्या असतात. याच पद्धतीनं दुसरं असं सांगता येईल की कोणतंही मटेरियल जर तुम्ही नॅनो स्केलवरती घेतलं तर त्याची रिॲक्टिव्हिटी त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढते आणि त्यामुळं हे मटेरियल आपण कॅटलिस्ट म्हणून वापरू शकतो. त्याशिवाय आपल्याला हेही माहीत आहे की नॅनो ट्यूब्स दे आर युज्ड ॲज अ सुपर कंडक्टर. म्हणजे हे नॅनो ट्यूब्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला थर्मल किंवा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ही खूप मोठ्या प्रमाणावरती वाढलेली दिसते, म्हणून त्याचा आपण वापर सुपर कंडक्टर या पद्धतीनं करतो. तर अशा पद्धतीनं या नॅनो मटेरियल्सना त्यांच्या नॅनो स्केलवरती युनिक अशा प्रॉपर्टीज असतात. याचाच दुसरा अर्थ, या नॅनो मटेरियलनी त्यांचं नॅनो स्केल सोडलं म्हणजे नॅनोपेक्षा त्यांचा आकार वाढला, ते मोठे झाले का त्या बल्कमध्ये कन्वर्ट व्हायला लागले तर त्यांच्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी बदलतात. म्हणून त्या ठिकाणी दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला सांगता येईल, दीज प्रॉपर्टी चेंजेस ॲज साईज चेंजेस अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ नॅनो मटेरियल्स आर डिफरंट फ्रॉम देअर बल्क मटेरियल. त्यांच्या गुणवैशिष्ट्यामुळं, युनिक प्रॉपर्टीजमुळं हे नॅनो मटेरियल जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणावर मेडिसिनमध्ये, आयुर्वेदामध्ये त्याचा पूर्वापार वापर करत आलेला आहे. खरं तर नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी ही आत्ताची नाही, ती आपल्या पूर्वजांना फार पूर्वीपासून माहिती आहे. त्याच्यासाठी एक आपल्याला उदाहरण नेहमीच आपल्याला माहितीतलं उदाहरण आहे, ते म्हणजे आपल्याकडं बाळाला गुटीमध्ये सोनं उघडून पाजण्याची पद्धत आहे. आई बाळाला गुटी देताना त्या गुटीमध्ये सोन्याचं वेढणं
त्या ठिकाणी उघळते. आता हे सोन्याचे पार्टिकल आपल्याला डोळ्याला दिसत नाही, सोनं काही त्यात उघळून पिवळं आलेलं असं दिसत नाही, पण ते पार्टिकल त्याच्यामध्ये असतात. आणि हे जे पार्टिकल आहेत ते नॅनो स्केलवरती त्यांची रिॲक्टिव्हिटी खूप वाढते. आणि असं हे गुटी जर बाळाने खाल्ली तर बाळाचा मेंदू जो आहे तो एकदम शार्प होतो असं म्हटलं जातं. म्हणून गुटी उघळताना त्याच्यात सोन्याचं वेढणं उघळण्याची पद्धत आपल्याकडं आहे. म्हणजे ही नॅनो टेक्नॉलॉजी आज आपल्याला माहिती आहे असं नाही, ती आपल्या पूर्वजांनासुद्धा माहिती होती आणि ते त्याचा वापर करत होते. आताही आपण त्याचा वापर करतो आहे, पण त्याचं स्वरूप बदललेलं आहे. आता आपण लहान मुलांना ही गुटी अशी उघडून देण्याऐवजी आपण सुवर्णबिंदू पाजतो किंवा सुवर्णभस्म त्या ठिकाणी त्यांना दिलं जातं. ते याच कारणासाठी दिलं जातं. यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ते डायमेन्शन्स. नॅनो मटेरियल्स आर क्लासिफाईड ॲज 0 डायमेन्शनल, 1 डायमेन्शनल, 2 डायमेन्शनल अँड 3 डायमेन्शनल. आता या गोष्टींचा आपण अर्थ या ठिकाणी समजून घेऊया. पहिल्यांदा आपण बघूया 0 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल म्हणजे काय. तर द मटेरियल्स हॅविंग ऑल द डायमेन्शन विदिन नॅनो स्केल, दॅट इज ऑल द 3 डायमेन्शन्स आर इन नॅनो स्केल, दॅट इज बिलो 100 नॅनोमीटर. याचाच अर्थ 0 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल म्हणजे ज्या मटेरियलची एकही बाजू किंवा एकही डायमेन्शन ही 100 नॅनोमीटरपेक्षा जास्तीची नाही, किंवा दुसऱ्या अर्थानं सगळ्या डायमेन्शन्स 100 नॅनोमीटरपेक्षा लहान येणार. हे समजून घेण्यासाठी आपण खाली काळ्या रंगामध्ये दाखवलेली जी फिगर आहे ती त्या ठिकाणी बघूया. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लांबी, रुंदी आणि उंची हे तिन्ही डायमेन्शन जे आहेत ते बिलो 100 नॅनोमीटर असलेले दिसतील. आणि अशा मटेरियललाच आपण 0 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल असं म्हणणार आहोत. उदाहरणार्थ क्वांटम डॉट्स आणि फुलरिन्स हे एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे. आता फुलरिन्स जे आहेत त्याचा स्टडी आपण 11वीमध्येच केलेला आहे. तर हे कार्बनचा ॲलोट्रॉपिक फॉर्म आहे की जो नॅनो मटेरियल म्हणून ओळखला जातो. तर हा कार्बनचाच एक ॲलोट्रॉप आहे. हा आपण अगोदर 11वीला बघितलेला आहे. तर तुम्ही तो होमवर्कसाठी ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हे 11वीतलं काढून त्या ठिकाणी वाचायचं आहे. यानंतर दुसरा नॅनो मटेरियलचा क्लास आहे तो म्हणजे 1 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल. त्याची डेफिनेशन आपल्याला असं सांगता येईल, द मटेरियल हॅविंग 1 डायमेन्शन इज आउटसाइड द नॅनो स्केल, दॅट इज 1 डायमेन्शन विच हॅज स्केल अबोव 100 नॅनोमीटर, दॅट इज 2 डायमेन्शन्स आर इन नॅनो स्केल. याचाच अर्थ ज्या कोणत्या नॅनो मटेरियलच्या 2 बाजू ह्या 100 नॅनोमीटरपेक्षा कमी आहेत अशा मटेरियलला आपण 1 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल म्हणणार आहोत. याचाच अर्थ दुसऱ्या अर्थानं त्या नॅनो मटेरियलची एक बाजू अबोव 100 नॅनोमीटर असणार आहे. उदाहरणार्थ नॅनो वायर्स, नॅनो ट्यूब्स, नॅनो रॉड्स हे त्याची उदाहरणं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येतील. या उदाहरणापैकी कोणतंही उदाहरण घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल, नॅनो रॉड्स असतील, नॅनो ट्यूब्स असतील किंवा नॅनो वायर असेल तर त्यांना लांबी आहे, पण रुंदी आणि खोली ही नाही किंवा ती बिलो 100 नॅनोमीटर या स्केलमध्ये येते. याचाच अर्थ फक्त एक डायमेन्शन हे आउट ऑफ नॅनो स्केल आहे. याचाच अर्थ एक डायमेन्शन ही 100 नॅनोमीटरच्या पेक्षा जास्त आहे, म्हणून त्याला आपण 1 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल असं म्हणणार आहोत. आणि डायग्रॅमॅटिकली खाली आपण काळ्या रंगातल्या डायग्रॅमने आपण ते दाखवलेलं आहे. याच्यानंतरचा पुढचा क्लास नॅनो मटेरियलचा आहे तो म्हणजे 2 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल. त्याची डेफिनेशन आपल्याला या पद्धतीनं करता येईल, द मटेरियल्स हॅविंग 2 डायमेन्शन्स आर आउटसाइड नॅनो मटेरियल, दॅट मीन्स ओनली 1 डायमेन्शन इज इन नॅनो स्केल, दॅट इज फक्त एक डायमेन्शन जी आहे ती बिलो 100 नॅनोमटेरियल येईल असे जे काही नॅनो मटेरियल्स आहेत त्या सगळ्यांना आपण 2 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल म्हणणार आहोत. डायग्रॅमॅटिकली खाली तुम्ही बघितलं तर लक्षात येईल की फक्त एक बाजू, मग ती लांबी असेल, रुंदी असेल त्या ठिकाणी किंवा खोली असेल,
यापैकी एकच काहीतरी नॅनो स्केलमध्ये येणार आहे. उदाहरणार्थ ग्राफीन, फिल्म सांगता येईल, नॅनो कोटिंग्स सांगता येतील. यातलं आपण ग्राफीनचं उदाहरण समजून घेऊया, कारण ग्राफीन हे आपण 11वीमध्ये स्टडी केलेलं आहे. ग्राफीन हा कार्बनचाच एक ॲलोट्रॉप आहे, जो नॅनो स्केलमध्ये मोडतो. आणि या ग्राफीनचं चित्र तुमच्या 11वीच्या मुखपृष्ठावरती आहे. ते तुम्ही बारकाईनं आज बघायचं आहे. 10वीपर्यंत आपण ग्राफाईट आणि डायमंड हे कार्बनचे 2 ॲलोट्रॉप अगोदरच शिकलेलो आहे. आणि 11वीमध्ये आपण कार्बनचे नॅनो स्केलमध्ये मोडणारे 3 ॲलोट्रॉप्स बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण फुलरिन्स किंवा ज्याला आपण बकी बॉल्स म्हटलेलं आहे ते बघितलेले आहेत. कार्बन नॅनो ट्यूब्स बघितलेले आहेत आणि ग्राफीन हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आता या ठिकाणी आपण ग्राफीनचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते लक्षात घेऊया. तर ग्राफीन म्हणजे काय आहे, तर आयसोलेटेड लेयर ऑफ ग्राफाईट इज कॉल्ड ॲज ग्राफीन अँड धिस ग्राफीन शीट इज अ 2 डायमेन्शनल सॉलिड असं आपण 11वीमध्ये म्हटलेलं आहे. 2 डायमेन्शनल सॉलिड याचा अर्थ काय आहे, तर या ग्राफीनच्या 2 डायमेन्शन्स ह्या आउट ऑफ नॅनो स्केल आहेत. म्हणजे 2 डायमेन्शनचं मेझरमेंट हे अबोव 100 नॅनोमीटर आहे. याचाच अर्थ ग्राफीन कुणाला म्हणायचं, तर ग्राफाईटच्या सिंगल लेअर शीटला, की ज्याला लांबी आणि रुंदी आहे. याचाच अर्थ लांबी आणि रुंदी हे आउट ऑफ नॅनो स्केल आहे. याचा अर्थ लांबी आणि रुंदीची लांबी ही अबोव 100 नॅनोमीटर आहे. किंवा दुसऱ्या अर्थानं तिसरी डायमेन्शन हीच फक्त नॅनो स्केलमध्ये येते. याचा अर्थ बिलो 100 नॅनोमीटर येते. अशा मटेरियल्सना आपण 2 डायमेन्शनल मटेरियल म्हणतो आणि याचं उदाहरण म्हणून आपण ग्राफीन या ठिकाणी बघितलेलं आहे. हे तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर तुम्ही 11वीचं आपलं पुस्तक जे आहे ते पान नंबर 128 आणि 129 वरती तुम्हाला हे कार्बनचे ॲलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिलेले आहेत, ते तुम्ही आज बघून घ्यायचे आहेत. यानंतरचा पुढचा नॅनो मटेरियलचा क्लास आहे तो म्हणजे 3 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल. 3 dimensional nanomaterial, it is defined as the material that in which 3 dimensions are outside nanoscale. That means no any dimension is in a nanoscale. याचाच अर्थ ज्या मटेरियलच्या तिन्ही डायमेन्शन ह्या अबोव 100 नॅनोमीटर आहेत, किंवा दुसऱ्या अर्थानं ज्या मटेरियलची एकही डायमेन्शन बिलो 100 नॅनोमीटर नाही, अशा सगळ्या मटेरियल्सना आपण 3 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल असं म्हणणार आहे. उदाहरणार्थ ग्राफाईट सांगता येईल, बंडल्स ऑफ नॅनो वायर्स आणि डायमंड हे एक्झाम्पल आपल्याला त्या ठिकाणी 3 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियलचं सांगता येईल. याचा अर्थ काय, तर या सगळ्या मटेरियलच्या बाबतीमध्ये त्यांना लांबी, रुंदी, खोली ही अबोव 100 नॅनोमीटर आहे असं सांगता येईल. हे झालं नॅनो मटेरियलचं डायमेन्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन. आणि ही जी सगळी माहिती आहे ती तुमच्या पुस्तकामध्ये टेबलर फॉर्ममध्ये पान नंबर 346मध्ये फिगर 16.3 मध्ये चित्ररूपानं दाखवलेलं आहे. तर तेच फिगर नंबर 16.3 ही सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी रेफर करायची आहे. यानंतर आपल्याला पुढची संकल्पना बघायची आहे ती म्हणजे व्हॉट इज नॅनो सायन्स. आत्तापर्यंत आपण नॅनो म्हणजे काय ती संकल्पना बघितली. त्यानंतर आपण नॅनो मीटर म्हणजे काय हे समजून घेतलं. त्याच्यानंतर नॅनो स्केल म्हणजे काय हे समजून घेतलं. मग त्याच्यानंतर नॅनो मटेरियल म्हणजे काय, त्याचं क्लासिफिकेशन काय बेस्ड ऑन डायमेन्शन हे बघितलं. आणि आता आपल्याला बघायचं आहे ते व्हॉट इज नॅनो सायन्स. तर नॅनो सायन्सचे आपल्याला डेफिनेशन करता येईल. नॅनो सायन्स इज द स्टडी ऑफ फेनॉमेना अँड मॅनिप्युलेशन ऑफ मटेरियल्स ॲट ॲटॉमिक, मॉलिक्युलर अँड मॅक्रोमॉलिक्युलर स्केल्स where properties differ significantly from those at a large scale. याचा अर्थ जेव्हा एखादं मटेरियल हे ॲटॉमिक, मॉलिक्युलर किंवा मॅक्रोमॉलिक्युलर स्केलमध्ये असतं आणि ते एकमेकांमध्ये
या स्केलवरती कन्व्हर्ट होतात तेव्हा त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये जो बदल होतो तो त्यांच्या बल्क प्रॉपर्टीपेक्षा किंवा लार्जर स्केलवरती कन्वर्ट झाल्यानंतरच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्यांच्यापेक्षा त्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात आणि त्याचा अभ्यास करणं म्हणजेच त्याला नॅनो सायन्स म्हणता येईल. यानंतरची पुढची कन्सेप्ट आहे नॅनो टेक्नॉलॉजी. हाऊ डू वी डिफाईन नॅनो टेक्नॉलॉजी? Nanotechnology is the design, characterization, production, and application of structures, device, and system by controlling shape and size at nanometer scale. आता याचा अर्थ काय? तर नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे अशी काही स्ट्रक्चर्स, डिव्हाइस आणि सिस्टीम तयार करायची, डिझाईन करायची की ज्यांचा शेप आणि साईज हा नॅनोमीटर स्केलमध्ये असेल आणि त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिकचा वापर वेगवेगळ्या क्षेत्रात करायचा आहे. त्यासाठीचं त्यांचं प्रोडक्शन, त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात घेऊन त्यांचं प्रोडक्शन करणं, या गोष्टीला नॅनो टेक्नॉलॉजी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे डेफिनेशन ऑफ नॅनो केमिस्ट्री. आता या नॅनो केमिस्ट्री या शब्दामध्येच दोन शब्द आहेत, नॅनो आणि केमिस्ट्री. सो सिम्पली वी कॅन डिफाईन धिस नॅनो केमिस्ट्री ॲज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री अँड नॅनो सायन्स. This nanochemistry deals with designing and synthesis of materials of nanoscale with different size and shape, structure and composition and their organization into functional architectures. Such nanochemistry field has wide application in chemical science, physical science, material science as well as in engineering and बायोलॉजी ऑल्सो. आता इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये नॅनो केमिस्ट्रीचा वापर केला जातो, पण आपल्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये जे आपण नॅनो केमिस्ट्रीचे ॲप्लिकेशन बघतो ते बहुतेक सगळे मेडिकल फील्डमधले आहेत. मेडिसिनसाठी नॅनो केमिस्ट्रीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. उदाहरणार्थ आता तुमच्या पुस्तकामध्ये डू यू नो या चौकटीमध्ये जे उदाहरण दिलेलं आहे ते सनस्क्रीन लोशनचं दिलेलं आहे. तर हे सनस्क्रीन लोशन जे आपण वापरतो तर ते काय आहे? तर इट इज द नॅनो पार्टिकल्स ऑफ झिंक ऑक्साईड अँड टिटॅनियम डायऑक्साईड. तर हे सनस्क्रीन लोशन आपण अल्ट्राव्हायोलेट रेजपासून आपली त्वचेचं संरक्षण करण्यासाठी आपण वापरतो. हे त्याचं एक मेडिसिनमधलं त्यातलं एक ॲप्लिकेशन झालं. असे अजून कुठं कुठं आपण नॅनो केमिस्ट्री वापरतो हे तुम्ही थोडंसं विचार करा. आता माझ्या माहितीतलं मेडिसिनमध्ये वापरलेलं अजून एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. अशी कित्येक उदाहरणं तुमच्यासुद्धा माहितीत असतील. तर त्या ठिकाणी आता आपण बाजारात बघतो की काही नॅनो जेल्स आपल्याला मिळतात बाजारामध्ये. ही नॅनो जेल्स जी आहे ते तुमचं जर सांधेदुखी असेल तर त्याच्यासाठी म्हणून वापरल्या जातात किंवा काही जेल्स जे आहे ते जखम झालेली असेल तर ती जखमा भरून येण्यासाठी म्हणून सुद्धा नॅनो जेलचा वापर केला जातो. मग या नॅनोजेलचा काय फायदा? तर हे नॅनोजेल जे आहे ते तुमच्या त्वचेमध्ये खोलवर पेनिट्रेट होतात आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी लवकर रिलीफ म्हणजे आराम मिळतो. मग ते तुमचं दुखणं असू दे किंवा तुमची भरून येणारी जखम असेल तर त्या ठिकाणी तो परिणाम लवकर दिसतो. तर अशा पद्धतीनं आपल्या दैनंदिन वापरामध्ये असणारी ही काही उदाहरणं आहेत. या पद्धतीनं तुम्ही थोडा विचार करायचा की आपल्या अवतीभोवती कुठं अजून मेडिसिनमध्ये आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो केमिस्ट्री कुठं वापरतो. याच्यासाठी तुम्ही त्याच्या खाली दिलेल्या इंटरनेट माय फ्रेंड त्यामध्ये तुम्हाला काही सर्च करायला सांगितलेलं आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी बघायचं आहे. पद्धतीनं आपल्या नॅनो केमिस्ट्रीमधल्या काही बेसिक टर्म ज्या आहेत त्यांची माहिती आपण घेऊन आता झालेली आहे.